Friends, in last lecture we discussed about concentration of solution. What is mean by concentration of a solution? Concentration of a solution, and there are number of units or there are number of ways which are used to express the concentration of solution. Concentration of solution means the amount of solute present in a given volume of solution. The quantity or amount of solute present in a given volume of solution is called as its concentration. For example, suppose 5 gram of sugar is dissolved in 100 ml of solution or 100 present in 100 ml of solution. Then 5 gram per 100 ml, it is the concentration of sugar solution. So how much quantity of solute present per 100 ml of solution? Now it is called as concentration of that sugar solution. There are number of ways by which we can express the concentration of solution. It may be gram per ml, or it may be normality, it may be molarity, or there are number of units like mole fraction, weight fraction, molarity, normality, molality, by which we can express the concentration. If large amount of solute is present in a solution, then solution is called as a concentrated solution, and if the less quantity of solute is present in solution, then it is called as a dilute solution. But this is a relative term. Relative term means suppose 100 ml of water is there, and in this 100 ml of water or a solvent is 15 gram of sugar is added in first case and 5 gram of sugar is added in a second case, then this solution is called as a concentrated solution, and this will be a dilute solution because quantity of sugar in this solution is less, quantity of sugar in this it is a more. Therefore this is concentrated with respect to this. But again, suppose we have 100 ml of water or solution, and in this 1 gram of sugar is added, it will be a dilute solution and this will be a concentrated solution as compared to this. Therefore concentrated solution, dilute solutions are the relative term, it is a comparative term. Now there are number of ways by which we can express the concentration of solution. First is a weight fraction or percentage of weight, percentage of mass or percentage of weight. It is calculated by equation the mass of solute. It is the ratio of mass of solute to the mass of solution into 100. It means that suppose 5 gram of sugar or 5 gram of any solid, if it is dissolved in 95 ml or 95 gram of water, if it is dissolved in 95 gram of water, then the percentage of sugar solution, it will be the mass of solute means it is a 5, the mass of solution means it is the sum of mass of solute and mass of solvent. So mass of solute means it is a mass of solute is 5, mass of solvent water is 95 into 100. So it will be 5 divided by 100 into 100. The percentage of solution, it is a 5% sugar solution. The solution is a 5% sugar solution. Solute mass, mass of solution into 100. So this is a percentage mass, and this is calculated by using this formula. So how much solute is present per 100 gram of solution is called as a percentage of mass. The mass of solute present per 100 gram of solution is called as a percentage mass. Mass of solute present per 100 gram of solution is called as a percentage of mass, or it is a ratio mass of solute divided by mass of solution, means mass of solute plus solvent into 100. So this is one of the way or the first unit by which we can express the concentration of solution. Now second is a mole fraction. What is mean by mole fraction? Mole fraction, now suppose we have a mixture of solute and solvent. We have two or more than two components
they are present in solution. Mixture is there. आपल्याकडे सोल्युशन आहे, सोल्युशनमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त कॉम्पोनंट्स आहेत. At that time when there are number of components more in a solution, this unit is used to express the concentration of solution. त्यावेळेस आपण हा युनिट आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन एक्सप्रेस करण्यासाठी यूज करतो. आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे आपल्याकडे तीन कॉम्पोनंट आहेत. एक आहे ए, दुसरा आहे बी आणि तिसरा आहे सी. या तिघाचा मिळून काय तयार झालेला आहे? सोल्युशन. सोल्युशन इज अ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ टू ऑर मोर दॅन टू कॉम्पोनंट. मग अशा वेळेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बी अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी हे जर एक्सप्रेस करायचं असेल तर आपण एक युनिट यूज करतो अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मोल फ्रॅक्शन. इन ऑर्डर टू कॅल्क्युलेट मोल फ्रॅक्शन वी मस्ट नो what are the number of moles of each component present in a solution. A चे किती मोल्स आहेत? सपोज Na मोल्स प्रेझेंट आहेत. B चे मोल्स किती आहेत? Nb. आणि C चा मोल किती प्रेझेंट आहे? Nc. मिक्सचर मध्ये या सोल्युशन मध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आहे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आणि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C किती आहेत? Na, Nb and Nc respectively. Then what is a mole fraction? Mole fraction of A, how it is calculated? A चा मोल फ्रॅक्शन काढायचा आहे इन द सोल्युशन. हे कसा कॅल्क्युलेट करायचा? इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कॉम्पोनंट, त्या कॉम्पोनंटचा नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनंट्स प्रेझेंट इन अ सोल्युशन. मग याच्यामध्ये किती कॉम्पोनंट आहेत? 1 2 3 A B C. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, number of moles of B plus number of moles of A divided by A plus B plus C. This gives the value of mole fraction of A. समजा तुम्हाला मोल फ्रॅक्शन ऑफ B काढायचं तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रेशो डिवायडेड बाय Na, Nb, Nc म्हणजे काय तर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B प्लस C म्हणजे टोटल नंबर ऑफ मोल्स. हे काय देतं? मोल फ्रॅक्शन ऑफ B. Similarly, mole fraction of C is equal to Nc divided by Na plus Nb plus Nc, total number of moles. Mole fraction of A is the ratio of number of moles of that component to the total component. B, it is the ratio of number of moles of that component to the total component. C, it is the ratio of number of moles of that component to the total component. मग सपोज याच्यामध्ये तुमच्याकडे 1 मोल आहे, हा 2 मोल आहे कंपाऊंड आणि हा परत किती मोल आहे? आपल्याकडे 2 मोल आहे. तुम्हाला विचारलं कॅल्क्युलेट मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए, तर मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स 1 + 2 + 2. आपला आन्सर येतो 1/5. आन्सर येईल 0.2. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कसा काढणार? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इट इज अ रेशो ऑफ बी मोल डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. म्हणजे किती येतं याचा आन्सर? याचा आन्सर येतं 2/5. म्हणजे किती आला? दिस इज 0.4. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए झाला. आता आपल्याकडे काय? बी आहे, सी आहे. कसा कॅल्क्युलेट करणार? त्याचा नंबर ऑफ मोल्स डिवायडेड बाय 1 + 2 + 2 म्हणजे किती येतं? अगेन इट इज 2/5 म्हणजे आन्सर किती आला? 0.4. From 1 to 3, now it is clear that the total number of moles or mole fractions, आपल्याला A चे, B चे आणि C च्या मोल फ्रॅक्शनचे ॲडिशन केलं तर टोटल किती येतं? 0.4 + 0.4 + 0.2 म्हणजे किती येतं? 1. सो मोल फ्रॅक्शन, सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द 1. हे मोल्स कसे काढायचे? वेट ऑफ दॅट सबस्टन्स डिवायडेड बाय इट्स मॉलिक्युलर वेट. कॅल्क्युलेट केला की मोल फ्रॅक्शन आपल्याला डिटरमाइन करता येत. वेट घ्यायचा ए चा आणि त्याचा मॉलिक्युलर वेट डिवाइड केलं की n. मग n वरून आपल्याला काय डिटरमाइन करता येतं? मोल फ्रॅक्शन. सो दिस इज अ सेकंड युनिट बाय विच वी कॅन एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. हे सेकंड युनिट आहे ज्याच्यामध्ये आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन एक्सप्रेस करतो. आणि या वेळेस मोल फ्रॅक्शन ज्यावेळेस आपण यूज करतो त्यावेळेस जनरली आपल्याकडे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त कॉम्पोनंट असतात. मिक्सचर ऑफ कॉम्पोनंट, मिक्सचरमध्ये ज्यावेळेस मोर दॅन 2 कॉम्पोनंट्स असतील त्यावेळेस आपण जनरली हा युनिट यूज करतो. आणि हे काय? इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कॉम्पोनंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल दी कॉम्पोनंट.
third unit which is used to express the concentration of solution, that is a molarity. Molarity is a unit by which we can express the concentration of solution. Molarity is the unit by which we can express the concentration of solution. So what is mean by molarity? आपल्याकडे दोन वेट असतात. एक असतो मॉलिक्युलर वेट ऑफ कंपाउंड, दुसरा आहे इक्विव्हॅलंट वेट और इक्विव्हॅलंट मास ऑफ कंपाउंड. वन मॉलिक्युलर वेट, एक मॉलिक्युलर वेट एवढा कंपाउंड असेल तर आपण याला काय म्हणतो, वी हॅव 1 मोल ऑफ सबस्टन्स. आपल्याकडे किती सबस्टन्स आहे, 1 मोल. फॉर एक्झाम्पल, सपोज तुमच्याकडे NaOH आहे. द मॉलिक्युलर वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू 40. किती आहे मॉलिक्युलर वेट ऑफ NaOH? 40 ग्राम्स. ग्राम मॉलिक्युलर वेट किती आहे, 40 आहे. द मॉलिक्युलर वेट ऑफ NaOH इज 40. 40 म्हणजे किती झाला, वी हॅव 1 मोल ऑफ NaOH. किती मोल झालं तुमच्याकडे, 1 मोल. जर 80 ग्राम राहिला असता मॉलिक्युलर, सपोज वेट घेतला आपण 80, तर आपला सबस्टन्स किती झाला असता, 2 मोल. हाऊ मच आर नंबर ऑफ मोल्स? व्हॉट इज मोलॅरिटी? मोलॅरिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल M. It gives or it is used to calculate or find out the number of moles of solute. तुमच्याकडे जो मोल्स आहेत, सोल्यूट जो आहे त्याचे किती नंबर ऑफ मोल्स आहेत, डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. 1 लिटर, 2 लिटर, 5 लिटर, 5 लिटर, 1 2 3 4 5 लिटर मध्ये हाऊ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेझेंट, that is called as a molarity. So unit of molarity or molarity is a mole per liter. Mole per liter is called as a molarity. If 1 mole of solute is present, 1 mole of solute is present means, example, 40 grams of NaOH. If 40 gram of NaOH is present in 1000 ml of solution in its solution. आपल्याकडे 40 ग्राम NaOH आहे, आपण 1 लिटर वॉटर मध्ये त्याला डिझॉल्व केलेला आहे. 1000 ml सोल्युशन मध्ये तो प्रेझेंट आहे. म्हणजे सोल्युशनचं टोटल व्हॉल्यूम किती आहे आपल्याकडे, 1000 ml. 1000 ml म्हणजे किती लिटर झाला तो, 1 लिटर. याच्यामध्ये किती वेट प्रेझेंट आहे सोल्यूटचं, 40 ग्राम्स. 40 ग्राम्स म्हणजे किती NaOH, 1 मोल NaOH. मोलॅरिटी किती येते NaOH ची, इन दिस केस मोलॅरिटी ऑफ NaOH 1 मोल ऑफ सोल्यूट आणि व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन किती झाला, 1 लिटर. मग हे मोलार किती झाला, दिस इज अ 1 मोलार NaOH सोल्युशन. सेकंड केस, सपोज 80 ग्राम ऑफ NaOH इज डिझॉल्व्ड इन और इट इज प्रेझेंट इन, किती प्रेझेंट आहे, इट इज प्रेझेंट इन 1000 ml और 1 लिटर ऑफ सोल्युशन. 1 लिटर सोल्युशन मध्ये 80 ग्राम NaOH आहे. मग मोलॅरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 40 चा 1 मोल होतो, तर 80 ग्रामचे किती मोल्स होतात, मग 2 मोल. ना इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 2 मोल ऑफ NaOH डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर, इट इज 1 लिटर. या सोल्युशनचं मोलॅरिटी किती होतं, इट विल बी 2 मोलार सोल्युशन. जर तुमच्याकडे 4 ग्राम ऑफ NaOH आहे, 4 ग्राम ऑफ NaOH डिझॉल्व्ड इन, कशामध्ये डिझॉल्व्ड आहे, इट इज डिझॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्युशन. इट इज प्रेझेंट इन 500 ml ऑफ सोल्युशन. 500 ml ऑफ सोल्युशन म्हणजे किती लिटर झाला, हाफ लिटर, 0.5 लिटर. 4 ग्राम ऑफ NaOH, 40 ग्राम ऑफ NaOH चा किती मोल होतो, 1 मॉलिक्युलर वेट 1. 4 ग्राम NaOH चा किती मोल होईल, 0.1 मोल. किती मोल होतो ते, 0.1. 40 चा 1, 4 चा किती होतो, 0.1. मोलॅरिटी इज इक्वल टू, मोलॅरिटी इज इक्वल टू किती मोल झाले आपल्याकडे, 0.1 मोल. 0.1 मोल व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन अ लिटर. 500 नाही घ्यायचं, 500 ml नाही घ्यायचं, किती घ्यायचा, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज 0.5 लिटर. मग आन्सर किती येतं आपलं, 0.2 मोलार. 1/5 म्हणजे किती येतं, 0.2 मोलार. In this way we can calculate the molarity or we can express the concentration of solution in terms of molarity. Now we can write in a detail or simplify this formula as molarity is equal to
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कसं काढतो आपण? कोणताही मोल इज इक्वल टू वेट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट or mass divided by molar mass. Mass of solute divided by molar mass. फॉर्म्युला चेंज करायचा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट म्हणजे मास ऑफ सोल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट. मोलार मास ऑफ सोल्यूट into volume of solution इन लिटर्स. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. हा झाला आपला फॉर्म्युला मोलॅरिटी कॅल्क्युलेट करण्याचा. सिंपल फॉर्म्युला आहे. मास ऑफ दॅट सोल्यूट डिवायडेड बाय इट्स मोलार मास. म्हणजे काय येतं? नंबर ऑफ मोल्स. कारण नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय? मास डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑर मोलार मास. आणि हे ॲज इट इज व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. आता हे कॅल्क्युलेट करायचं. व्हॉट इज अ मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज डिझॉल्ड. आपण कॅल्क्युलेट केलं किती आहे? पॉईंट. व्हॉट इज मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज डिझॉल्ड. मग किती येतं? मोलॅरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट 4 ग्राम. मोलार मास ऑफ सोल्यूट NaOH चा किती आहे? 40. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर किती होतं? दिस इज अ 0.5. 4/40 म्हणजे 0.1 डिवायडेड बाय 0.5 म्हणजे आपला आन्सर आला 10/5. 1/5. 1/5 म्हणजे 0.2 म्हणजे मोलार. इन दिस वे मोलॅरिटी इज कॅल्क्युलेटेड. अजून दुसरा पहिला एक्झाम्पल काय आपल्याकडे? 80 ग्राम ऑफ NaOH इन 1 लिटर ऑफ सोल्युशन. 80 ग्राम्स ऑफ NaOH. मास ऑफ सोल्यूट 80 ग्राम. मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट 40. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर 1 लिटर. मग आन्सर किती येतं आपलं? द मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन इट विल बी 2 मोलार. इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट द मोलॅरिटी ऑफ सोल्युशन. इथं मॉलिक्युलर वेटच्या जागी जर आपण इक्विव्हॅलंट वेट घेतला, मोलार मासच्या जागी जर तुम्ही इक्विव्हॅलंट वेट घेतला, तर हे इक्वेशन चेंज होतं नॉर्मॅलिटीमध्ये. मग नॉर्मॅलिटी काय होतं? मास ऑफ सोल्यूट आता डिवायडेड बाय मोलार मासच्या ऐवजी काय घ्यायचं? इक्विव्हॅलंट वेट. ग्राम इक्विव्हॅलंट वेट इंटू काय करायचं? व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट द नॉर्मॅलिटी ऑफ सोल्युशन ऑल्सो. So nowadays molarity is used everywhere to express the concentration of solution, and molarity is calculated by this formula. We already discussed the formula. So last unit which is used to express the concentration of solution is a molality. It is a molality. So what is mean by molality and what is the difference between molarity and molality? आता युनिट आहे आपल्याकडे मोलॅलिटी. आता आपण डिस्कस केलं होतं मोलॅरिटी. हे मोलॅलिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल एम. मोलॅलिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय स्मॉल एम. मोलॅरिटी काय होता? मोलॅरिटी मास ऑफ सोल्यूट. इट इज अ रेशो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मोलार मास. मोलार मास of solute into volume of solution in liters. हे होतं आपल्याकडे मोलॅरिटी. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट पर लिटर ऑफ सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज अ मोलॅरिटी और व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज टेकन इन अ लिटर. आता इथं काय करायचं? व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशनच्या ऐवजी इट इज रिप्लेस बाय मास ऑफ सॉल्व्हंट. कशाला रिप्लेस करायचं? मास ऑफ सॉल्व्हंट. आणि ते मध्ये इथं लिटरमध्ये गेला होता आणि इथं मास असल्यामुळे कशामध्ये घ्यायचा? किलोग्राममध्ये घ्यायचं. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर होतं. आता आपण व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज रिप्लेस बाय मास ऑफ सॉल्व्हंट इन अ किलोग्राम and it gives the molality. It gives the small m molality. So how equation changes? It is the ratio of mass of solute divided by molar mass of solute. Molar mass of solute or molecular weight of that solute into volume of solution in liter. Now it is replaced by mass of solvent. It is replaced by mass of solvent in kilogram. The mass of solvent is taken in a
किलोग्राम. फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे 40 grams ऑफ NaOH, 40 grams ऑफ NaOH इज डिझॉल्व्ड इन, आता आपल्याला लिहिलंय 1000 grams ऑफ वॉटर, इट इज डिझॉल्व्ड इन 960 grams ऑफ वॉटर. कितीमध्ये डिझॉल्व केलाय? 960 grams ऑफ वॉटर. व्हॉट इज इट्स मोलॅलिटी? मोलॅलिटी, मास ऑफ सोल्यूट 40, मॉलिक्युलर मास ऑफ सोल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्वंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वंट इन kg 960 म्हणजे किती येतं? 0.96 किलोग्राम. इट विल बी 0.96 kg. हे जे आन्सर येईल आपलं दॅट विल बी काय येतं? इट विल बी मोलॅलिटी. म्हणजे किती आन्सर येईल? 1 divided by 0.96 इज कॉल्ड ॲज अ मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन. जर वॉटर असेल तर त्याच्यासाठी त्याचं ग्राम आणि ml हे सेम आहे, कारण डेन्सिटी ऑफ वॉटर किती असते? 1. मग फॉर वॉटर ॲज अ सॉल्वंट मोलॅलिटी आणि मोलॅरिटी दोन्ही युनिट काय येतात आपल्याकडे? सेम येतात. मग आता आपल्याकडे अजून एक एक्झाम्पल आहे. आता वॉटरच्या ऐवजी तुम्ही 40 grams ऑफ NaOH इज डिझॉल्व्ड इन 500 grams ऑफ अल्कोहोल. सपोज ह्याला कशात डिझॉल्व केला? 500 grams ऑफ अल्कोहोल किंवा कोणताही सॉल्व्हंट घेतला, एक्स सॉल्व्हंट मीठ्यामध्ये डिझॉल्व केला, तर मोलॅलिटी काय येतं? 40 डिवायडेड बाय 40 इंटू 500 grams म्हणजे किती येतं? इट इज इक्वल टू 0.5 kg. दिस विल बी द मोलॅलिटी ऑफ अ सोल्युशन. So when the volume of solution in liter is replaced by mass of solvent in kilogram, we get a molality, we get a unit called as a molality. So molarity and molality, there is a difference. In molarity we consider volume of solution in liter, and in molality we consider mass of solvent, and that mass of solvent is taken in a kilogram. It is represented by m, it is represented by small m. Molality is based on mass, molarity is based on volume. So molarity changes when there is a change in temperature, but the mass remains constant with respect to temperature. So molality no change, there is no effect of temperature on the molality of solution, and there is a effect of temperature on molarity of solution. This is a basic difference. One point which affect the concentration unit, one is depends on temperature, another is independent of temperature. Therefore molality is more accurate unit which is used to express the concentration of solution. But nowadays all molarity they are used in a regular manner to express the concentration of solution. Molarity जे आहे, molarity हे व्हॉल्यूम से रिलेटेड आणि व्हॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंड करतं. ॲज कम्पेअर टू व्हॉल्यूम मास आणि टेम्परेचरचं रिलेशन जास्त नाही, त्यामुळे हे मास इंडिपेंडंट टेम्परेचर आहे, हे डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर आहे. तर हे बेसिक डिफरन्स आहे दोघांमधला, मोलॅरिटी अँड मोलॅलिटी मधला. तर आतापर्यंत आपण या लेक्चरमध्ये, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड, आपण काय डिस्कस केलेलं आहे? व्हॉट इज मीन बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, what are the number of ways by which we can express the concentration of solution, आणि हा सगळा पॉइंट जो आहे कॉन्सन्ट्रेशन आणि नंबर ऑफ युनिट ऑर वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन, हा डिटेलमध्ये 12thला सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह नावाचा एक टॉपिक आहे, त्या सोल्युशन अँड कॉलिगेटिव्ह टॉपिकमध्ये आपल्याला हे सगळं परत डबल रिपीट होणार आहे. त्याच्यामुळं तेवढं जास्त काही नाही, बेसिक म्हणून लक्षात ठेवा. ॲज इट इज याच्यापेक्षा जास्त युनिट आपल्याला एक्सप्रेस म्हणजे स्टडी करायचे 12च्या ह्याच्यामध्ये. फक्त हे इंट्रोडक्शन तुम्हाला माहिती असण्यासाठी, मोलॅरिटी, मोलॅलिटी, नॉर्मॅलिटी, मोल फ्रॅक्शन, वेट फ्रॅक्शन कशाला म्हणतात, पुढे आपल्याला पार्ट पर मिलियन येतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम, पर्सेंटेज मास फ्रॅक्शन आले इथं, तिथं व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम येतं, मास बाय मास, तर असे सगळे युनिटचं परत रिपिटेशन आहे. तर या टॉपिकमध्ये आत्तापर्यंत आपण काय डिस्कस केलेलं आहे आजच्या लेक्चरमध्ये? सो फार वी डिस्कस्ड व्हॉट इज मीन बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. Concentration of solution means how much quantity of solute is present in given solution, given amount of solution, that is called as a concentration.
दिलेल्या सोल्युशनमध्ये किती अमाऊंट सोल्यूट प्रेझेंट आहे त्याला आपण कॉन्सन्ट्रेशन म्हणतो. त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, जर सोल्यूटची क्वांटिटी जास्त असेल त्या सोल्युशनमध्ये तर त्याला आपण कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणतो, आणि जर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कमी असेल तर त्याला आपण डायल्यूट म्हणतो. पण हे कॉन्सन्ट्रेटेड आणि डायल्यूट सोल्युशन जे आहे हे रिलेटिव्ह टर्म आहे. 15 ग्राम शुगर आहे 100 ml मध्ये आणि 5 ग्राम शुगर आहे 100 ml मध्ये, असे दोन सोल्युशन. 15 ग्रामवाल्याला तुम्ही काय म्हणणार कॉन्सन्ट्रेटेड, 5 वाल्याला काय म्हणणार डायल्यूट. पण अजून एक आहे तिसरं सोल्युशन, त्याच्यामध्ये फक्त 1 ग्राम शुगर प्रेझेंट आहे, मग 1 ग्रामवाला डायल्यूट होईल आणि 5 ग्रामवाला काय होईल कॉन्सन्ट्रेटेड होईल. ते रिलेटिव्ह टर्म आहे. तर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन एक्सप्रेस करण्याचे नंबर ऑफ वेज आहेत, युनिट्स आहेत. त्याच्यातला आपण पहिला बघितला पर्सेंटेज ऑफ मास. what quantity of solute present per 100 gram of solution is called as a percentage of mass of that solute. Second, what is mean by mole fraction. मोल फ्रॅक्शन युनिट जे आहे जनरली आपण मिक्सचर ज्यावेळेस असतं, कॉम्पोनंटची संख्या जास्त असते, 2 पेक्षा जास्त असते, त्यावेळेस ते युनिट आपण एक्सप्रेस करतो. आणि तो काय आहे, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट कॉम्पोनंट टू द टोटल नंबर ऑफ कॉम्पोनंट, इट्स कॉल्ड ॲज अ मोल फ्रॅक्शन. आणि मोल फ्रॅक्शन, सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन ऑफ ऑल द सोल्यूट हे किती असतं, दिस इज इक्वल टू 1. त्याच्यानंतर येतं आपल्याकडे मोलॅरिटी. मोलॅरिटी कशाला म्हणतो आपण, हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन अ गिवन व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. हिअर व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इज टेकन इन अ लिटर. किती लिटर सोल्युशनमध्ये किती मोल्स सोल्यूट प्रेझेंट आहे त्याला आपण त्याचं मोलॅरिटी म्हणतो. कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला मास, मोलार मास, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर. मोलॅलिटी हाऊ मेनी नंबर ऑफ मोल्स प्रेझेंट पर केजी ऑफ सॉल्वंट. व्हॉल्यूम ज्यावेळेस तुम्ही रिप्लेस करता मास ऑफ सॉल्वंट इन किलोग्राममध्ये, त्यावेळेस मोलॅरिटीचा काय होईल मोलॅलिटी. किती मोल सोल्यूट प्रेझेंट आहे सॉल्वंटमध्ये, किती सॉल्वंटमध्ये, आणि सॉल्वंटचं मास कशामध्ये घ्यायचं किलोग्राममध्ये घ्यायचं. मोलॅरिटी इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. मोलॅरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कारण मोलॅरिटी काय व्हॉल्यूम रिलेटेड आहे. व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर अफेक्शन जास्त अफेक्ट करतं टेम्परेचर चेंज, आणि हे कसं आहे इट इज इंडिपेंडंट ऑफ टेम्परेचर. सो दिस इज so far we discussed about concentration of solution, and there are number of ways by which we express the concentration of solution. In next period we will discuss some part of analytical chemistry. Thank you very much.